صبح ہزارہ کا اس نے بھی ایک دادی بات کیا تھا، اس کے متعلق جو اس نے بیان کیا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابا حیدر زمان کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں احمد ولی خان کو اور اس کی پوری تنظیم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارا غیرت مند بابا حیدر زمان تھا، اس کے صفائی بھی انشاءاللہ اسی غیرت کا ثبوت دیں گے۔ بابا ایک شخصیت تھے، شخص مرتا ہے، شخصیت کبھی نہیں مرتی۔ انشاءاللہ ہم بابا کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر دم لیں گے، یہ ہمارا ہزارہ قوم سے وعدہ ہے، کیونکہ بابا زمان نے جو ہمارے ذمہ ایک ذمہ داری سونپ کر دی ہے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم نے کیونکہ ہم اس شخص کے سمائی ہے جو چٹان سے بھی ٹکراتا تھا۔ میں احمد ولی خان کو میں وعدہ دیتا ہوں کہ وہ ایسی زبان سے پرہیز کرے جس سے دوبارہ ہزارہ کے یا دیگر علاقوں کے 2010 والے واقعات دہرائے ہیں۔ اگر دوبارہ انہوں نے اس طرح کیا تو میں پشاور ہماری تنظیم آ کر چارسدہ میں آ کر ان کو ہم اس چیز کا جواب دیں گے کہ ہزارہ 2.5 ضلعوں کا صوبہ مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں 2.5 ضلعوں کا صوبہ مانگتا ہوں، تم سے میرا حق ہے، قانون مجھے اجازت دیتا ہے، میرے ہزارہ بار کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تم 2.5 ضلع کا تم کہتے ہو، میں 2.5 تحصیلوں پر 2.5 یونین کونسل کا تم سے صوبہ مانگتا ہوں۔ تم کون سے ٹھیکیدار ہو صوبہ سرحد کے، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، اپنا کام کرو، مت اس آباد کو دوبارہ زندہ کرو کہ ہم دوبارہ تمہیں یاد ہوگا تمہاری حکومت تھی، تمہارے وزراء یہاں سے شہروان کی طرف سے بھاگ کر گئے تھے جہاں یہ وہی ہزارہ بال ہے، یہ وہ سازش میں اس کو کہتا ہوں اس نے کی ہے، ورنہ اس میں کیا ضرورت تھی؟ مجھے پتہ ہے، ہزاروال کو پتہ ہے، مریم نواز بی بی نے جو یہاں پر ہزارہ کا ایک نعرہ لگایا ہے وہ بھی ایک دادی پاک 2013 کی نور جی کے انتخابی منشور میں صفحہ نمبر 76 پہ صوبہ ہزارہ کا ذکر تھا۔ 5 سال تمہاری حکومت رہی ہے، 2 اکثریت تمہارے پاس تھی، تم نے صوبہ نہیں ملایا، آج پھر تم صوبے کا اپنے تعلیمات دے رہے ہو۔ صوبہ ہزارہ انشاءاللہ ہزارہ والوں کا حق ہے، ہزارہ والے اگر آپ نے اس طرح سے تو چھین کے بھی ہم دیں گے، کیونکہ یہ قانون ہمیں حق دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ تم اس کی یہ مطالبہ کرو۔ میں ایک ہزارہ صوبے کی بات نہیں کرتا ہوں، تم احمد ولی نے کہتا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے، تم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہو، ہزارہ کی کیوں نہیں کرتے؟ میں تو کہتا ہوں تم ہزارہ کی بات کرتے ہو، تمہارے شاہ کا کیا نام ہے، سواد کا بھی تمہیں سلسلہ مانگ رہے ہیں، تم سے جنوبی اسلام تم سے سلسلہ مانگ رہے ہیں، صوبہ مانگیں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے زبردستی فاٹا کو ضم کیا ہے ایک اپنے مفادات کے لیے۔ ہم غلام ہیں، ہمیں پاکستان کو دیا گیا تھا لیکن ہمیں ذہنی طور پر غلام بنایا ہے۔ اس خان کی پوجا کرنی ہے، سرکار کی پوجا کرنی ہے، اس چودھری کی پوجا کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ اللہ اور رسول کے نظام کے پیچھے چل رہا ہے، جو اللہ اور رسول کے احکامات ہیں اس پہ چل رہے ہیں۔ ہر چیز میں آپ صفائی کا بھی نہ بنائی، نگراں ہزارہ کو نظر انداز کیا، کیوں کیا؟ کیا ہزارہ میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس نگراں کابینہ میں جائے؟ ایک بندہ انہوں نے بٹاگرام سے دیا ہے، وہ بھی شاید پشتو سپیکنگ تھا، اس وجہ سے اس کو دے دیا ہے۔ دوسرا جمعیت کی اے این پی کے وہ لوگ تھے، جمعیت اسلام اور اے این پی کا ان کا تعلق ہے، تو پورے ہزارہ سے ان کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ یہ ہر چیز پہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں، اب کب تک برداشت کریں گے؟ ہمیں تمہاری یہ ناانصافیاں، یہ تمہاری ناانصافیاں ہمیں مجبور کر رہی ہیں ہم بولے۔ اگر تم ہمیں انصاف دیتے، برابری کی سطح پہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے تو آج شاید ہم یہ آواز نہ اٹھاتے۔ یہ تمہاری ناانصافیاں اور حق تجزیے کی وجہ سے آج ہزارہ بول رہا ہے اور ہزارہ بولے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہزارہ آپ کو بتائے گا کہ ہزارہ آواز کتنی رہے۔ سلطان صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں عامر ولی کے حوالے سے، تو میں یہ عامر ولی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ ہزارہ یہ وہ جگہ ہے کہ پوری طوفان سے
से पूछ लो अमर वली, ये वो लोग हैं इस हजारा धरती के गैरतमंद, अपने फ्रीद तूफान से पूछ लो कि उसको भागने का रास्ता यहां से नहीं मिला था। सुबह हजारा हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। ये तुम्हारा जो किताब तुम बोल रहे हो ना, ये तुम्हारा ख्याल भी तुम्हारा गलत है, इसीलिए तुम इसलिए बोल रहे हो। मैं ये मीडिया की वसादत से ये बात आपको पहुंचाना चाहता हूं कि वसाइल हमारे हैं, मादियात हमारा है, जंगलात हमारे, इंडस्ट्री हमारी है, बिजली हमारी है, टूरिज्म हमारा है। आप लोग इन हमारे पैसों पे जैसे कर रहे हो, इसीलिए बार बार कह रहे हो कि 2.5 जिलों पे हम सुबह नहीं दे सकते। ये आपको किसने कहा कि 2.5 जिले हैं? अगर वो बात है तो मैं वफाक से ये मुतालबा करता हूं, तारीख की सुबह हजारा मुतालबा करती है कि हमें अगर सुबह नहीं दिया जाता तो हमें वफाक के साथ, क्योंकि जब तक हमें सुबह नहीं मिलता हमें आप लोगों के साथ नहीं रहना है, इसलिए आप लोगों का कल्चर भी ठीक नहीं है। जिस तरह मेरे मोहतरम सदर सुल्तान रफीक खान ने कहा कि आपने हजारा को नजरअंदाज किया, एक मिनिस्टर लिया, वो भी मिनिस्टर लिया जिसका तलब एमपी से था, आपने बाकी तमाम हजारा को नजरअंदाज किया। क्या हजारे में बाकी लोग नहीं थे? जहां तक नून लीग का तल्लुक है, आपने कहा मरियम के बयान पे आपने तबसरा किया हमारा नून लीग से कोई वो नहीं है, नून लीग वाले तो हमें लाली पाते रहे। अगर वो सुबह अगर आप इस तरह की बयान देते हैं तो करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि सुबह हमारा हक है, हम सुबह लेके रहेंगे आपसे, और किसी कीमत पर भी जो बयान आपने दिया, आप अपने इस बयान को फिर फौरन वापस लें, आप अब माजरत करें, वरना हम आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक वो करेंगे जो आपके बर्दाश्त से बाहर होगा, क्योंकि आपकी लाली भड़काई गई है। मैं ये समझता हूँ ये प्री प्लान काम है, और इसके अंदर ये है कि उनका भी कोई उनके पास बेचने के लिए सूरत नहीं था। एएनपी ने सुराय के इलेक्शन में भी ज़िमनी इंतखाबात में बाइकाट का ऐलान किया है, तो वो चाहते हैं कि अपनी पॉपुलरिटी को रिस्टोर करने के लिए अपने पास कोई नया चुनन ला के भेजें ताकि उनकी मुखालफत हो। मुखालफत होगी तो जाहिर है वो भी पॉपुलर होंगे, उनका भी पश्तून वोट बैंक बढ़ेगा। बेसिकली मेरी सोच के मुताबिक इंतहाई काबिल मजम्मत है। हमारी तारीख, आपने कहा कि बाबा हैदर जमान, हर गैरतमंद इंसान यहाँ पर बाबा हैदर जमान है, जो हजारा डिवीजन से मोहब्बत करता है, जो हजारे वाल होने कहलाता है, आप उसकी इज्जत नफ्स पर हाथ रख रहे हैं। इसी तरह आपने पहले भी ये तजर्बा करके देखा, जब आपकी गवर्नमेंट थी, वजीर आला आपका था, आपने किसी मासूम अवाम को रोडों पर लाया जिसके अंदर तहरीक हज़ारा के लोग शहीद हुए, बाबा पर आपने स्टेट फायरिंग तक करवाई, अल्लाह ने उन्हें जिंदगी अता की, एक रहनुमा मिल गया, एक तहरीक बन गई, ठीक है। अब मामला ये है कि हम यहाँ पर सोए हुए लोग नहीं हैं, हम बिल्कुल लागर हो के अपने मामलात में लगे रहते हैं, अपने कारोबारों में लगे रहते हैं, अपनी रोजी के लिए लगे रहते हैं, मगर जहाँ गैरत की बात आएगी तो अहमद वली खान जारी कर से पहले भी आपके लोग आगे हजारा में दाखिल नहीं हो सके उस तहरीक के दौरान, और ऐसा ना हो कि आपके लिए दोबारा कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए। यहाँ पर ये मुल्क है, पहली क्राइसिस में है, यहाँ पर यूनिटी की जरूरत है और आप इंतशार कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको कहूंगा कि आप फसादी हैं, और मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आपकी तारीख भी सबको याद है। आपके दादा हजूर जिन्हें खान बादशाह खान कहते थे, उसने पाकिस्तान में अपनी कब्र तक बनवानी जो है यहाँ दफन होना मुनासिब नहीं समझा। आप इस्तिसाली कुव्वतों के एजेंट हैं, आप टोटल क्रिमिनल माइंड लोग हैं, तो नेगलेक्ट कर दिया लोगों ने, आपको लोग वोट ही नहीं देते। मगर अपने गिरबान में जाके आप कितने मुहिब वतन है, या आपका बाप कितना मुहिब वतन था, या आपका दादा कितना मुहिब वतन था। किसी को कुछ कहने से पहले इंसान को अपनी गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ, और इसलिए और मैं पूरी हज़ारा अहवाल कम्युनिटी की तरफ से कंडेम करता हूँ कि अहमद वली आप अपने इस स्टेटमेंट को वापस लें, नहीं तो आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा इन लोगों के साथ। ये लोग आपके गले पड़ेंगे, ये आपको हज़ारा डिवीजन में कहीं भी देखेंगे, ये आपके कपड़े भी फाड़ देंगे। ये जुनूनी कौम है, इससे बचें।
शुक्रिया। वली खान साहब ने ये जो हमदोस्ताई की है और ये एक बेवक्त इरादगी जिसे कहते हैं वो की है, हालांकि न इसके कहने से सुबह रुक सकता है और न इन लोगों के कहने से सुबह बन सकता है। सुबह बनेगा अपने टाइम पे इंशाल्लाह। तो आप अपनी खबर लो। आज वहाँ ये हालत है कि सदर में इन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए वो जो है वो नाटक रचाया है, बाइकाट अपना वहाँ पे पश्तून इनका नाम लेना भी गवारा नहीं करते। चंद दिन पहले मैं उधर गया था सदर में, वहाँ पर मजिस्ट्रेट रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, तो इनका नाम लो ना उनके सामने तो इनको गाली नहीं देते कि ये वफाद परस्त लोग हैं। इनका इस मुल्क के साथ न इस मुल्क की बका के साथ कोई ताल्लुक है, न इस मुल्क की इक़्तिसादियात के साथ कोई ताल्लुक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वो मफाद के लिए ये इकट्ठे हुए ये गन VIPs और हमारे ये सियासतदान और बड़े बड़े लोग ये कुर्बानियाँ दें ताकि मुल्क पे आई ये मुसीबत भी टले और लोगों के लिए भी आसानी हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।